हाँ जी, बोर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ नहीं है, आगे एक्सप्लेन करने वास्ते। हाँ जी, तो अज आपां जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हाँ उसका नाम है डायबिटीज़ मलाइटस। ਅਤੇ ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਸ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ब्लड शुगर लेवल राइज हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया जी, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और जे किसी ने थोड़ी बहुती वैल्यू याद रह जे तो 80 to 120 सर्जी होंगी है जी अपनी ये ब्लड शुगर लैवल, और इस तो ज़्यादा राइज हो जे तो अपना शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, शुगर बढ़ गई, शुगर घट गई, तो यह सारा लै दे के टंटा है की है, ये पंगा है की है। तो अज आप देखते हैं कि अपने विच जिहड़ी डायबिटीज़ की बीमारी है, डिजीज़ है, ये ज़्यादातर दो आप कह रहे हैं कि टाइप्स डिवाइड की जाती है। ठीक है, जिमें कि टाइप 1 डायबिटीज़ मलाइटस 1 एंड डायबिटीज़ मलाइटस पार्ट 2 या फिर टाइप 2। तो चक्कर की है सारा, चक्कर ये है जी, होर कोई खास चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि टाइप 1 जी डायबिटीज़ है ये अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करके होंगी है। तो सब तो पहला तो अपने को एक नोटबुक और डायरी रख लो। ठीक है, लैक्चर बेशक भावें थोड़ा लंबा लगे पर थोड़े काम का बहुत है। एक बारी जे तुसी अपनी मदर टंग च समझ लिया, 4 स्टेटा ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली के मेरे स्टूडेंट जोड़े पंजाबी समझ लेंदे ने, JK के जोड़े स्टूडेंट पंजाबी समझ लेंदे ने, और इंटरनेशनल स्टूडेंट जोड़े पंजाबी अपने उस बैठे हैं एरियाज़ के विच पंजाबी समझ लेंदे हैं, उन्होंने यह वीडियो बहुत हैल्प करने वाली है। NCLEX RN का एग्जाम होवे, फॉरन जाने वास्ते ही नर्सिंग ज्वाइन की है, वो वास्ते यह टॉपिक तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सारे मैडिकल सर्जिकल जिन्ना हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहानू पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश विच भी दईए। ठीक है जी, तो आप कह रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, टाइप 1 जी डायबिटीज़ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब की है कि यह एक वायरस तो स्टार्ट होती है जिहड़ा कि HEV वायरस है, ह्यूमन इंटैरियो वायरस, जिहड़ा कि बॉडी विच अननोन सोर्सिस तो आ सकता है। हुण रिसर्च कह रही है एयर पोल्यूशन तो भी आ सकता है, हुण खाने तो भी आ सकता है, पानी तो भी आ सकता है, बॉडी 'च आ गया। ठीक है जी, और आउण सार यह वायरस जिहड़ा है अपना, ठीक है, कई बच्चों को तो अज पहली बार सुनने आया होगा कि वायरस भी एक डायबिटीज़ करता है। ठीक है जी, मीठा खा लो, मीठा ना खाओ, ऐसे चक्कर ही कई बच्चे तो उलझे रह जाते हैं, बेचारे कन्फ्यूज रह जाते हैं। तो अपना जिहड़ा ये HEV वायरस है, ह्यूमन इंटैरियो वायरस है, ये आउण सार T सैल्स नूं जिहड़ा है स्टिमुलेट करता है। किहनूं स्टिमुलेट करता है? अपने WBC ने T सैल उन्हां नूं स्टिमुलेट किया। T सैल दे विच कुछ जीन्स चेंज हो जाते हैं, जिहड़े कि चेंज होने तो बाद की बनाते हैं, साइटोकाइनस बनाते हैं। साइटोकाइनस जिहड़े ने यह जाके प्लाज्मा सैल नूं स्टिमुलेट करते हैं। किहनूं स्टिमुलेट करते हैं? प्लाज्मा सैल नूं स्टिमुलेट करते हैं। प्लाज्मा सैल भी सबनूं पता है कि इम्यूनिटी का ही पार्ट है। ठीक है जी, और प्लाज्मा सैल स्टिमुलेट होके बनाते हैं एंटीबॉडीज़। हुण जिहड़ियां ये एंटीबॉडीज़ ने जी अपनियां यह की करदियां ने, इस तो पहला कि आप अगे वधिए आपू ये भी पता होना चाहिए कि रैमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की बीमारी है। रैमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस नाम जिहड़े ने तुहाडे सामने स्क्रीन ते आई जा रहे हैं। ठीक है, रैमेटॉइड अर्थराइटिस डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे नीचे। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, विटिलिगो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपनियां एंटीबॉडीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ बन सकदियां ने। ठीक है, ऐसे करके टाइप 1 ਨੂੰ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया है। ऑटो इम्यून, हाँ जी, ਇਹ एंटीबॉडीज़ हुण की करनगियां? हुण आपां चलदे हां पैनक्रियाज दे बीटा सैल कोले। सब नूं पता है कि इंसुलिन जिहड़ी है टाइप 1 डायबिटीज़ दे विच ਉਹ अपनी जिहड़ी है नहीं बनती। तो इंसुलिन बनाउंदा कौन है जी? इंसुलिन बनाउंदी है अपनी पैनक्रियाज दे विच प्रेजेंट बीटा सैल, आइलैट्स ऑफ लांगरहैंस। ठीक है, आइलैट्स ऑफ लांगरहैंस ये ओह आइल्स नहीं है जिहड़ा कि दे के आप बाहर जावांगे, ये अपने पैनक्रियाज दे विच प्रेजेंट है, आइलैट्स ऑफ लांगरहैंस। ठीक है जी, ये अपने इन्हां विच प्रेजेंट ने बीटा सैल जिहड़े कि बनाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की है? पैप्टाइड हार्मोन है। ठीक है,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਸ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਸ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਣਾਊਗਾ ATP, ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ATP ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ATP ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ATP ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵੈਸੀਕਲ, ਵੈਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਲਚਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਪਣੀ ਵੈਸੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਐਂਟੀ ਆਇਲਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਸ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 80 ਤੋਂ 120 mg/dl, DL ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸੀਲੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਮੈਲਟਸ ਗਲੂਕੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋਈ, ਬਟ ਰਿਸੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਂਡ ਹੋਈ, ਬਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ। ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 30 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, HEV ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 14% ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬੋਰਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ।
ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, PGI ਦੇ, ਏਮਸ ਦੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੱਟਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 90% ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਟਾਈਪ 2 ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪ 2 ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨॉन ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨॉन ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, NID ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, IDDM। ਔਰ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨॉन ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, FBS ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। FBS 100 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ 8 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ FBS ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 mg/dl ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ 100 mg ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ 100 ਤੋਂ 125 ਹੋਵੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ 100 ਤੋਂ 125 mg/dl ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 126 ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂ 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 ਟੈਂ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਜੇ ਵਧੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਜੇ ਵਧੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਹੀ 150 mg/dl ਹੈ, 150। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, HDL ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 mg/dl ਔਰ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ 40 mg/dl। ਠੀਕ ਹੈ, 40 mg/dl। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ BP ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 130/80। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਕਿ ਫਸਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਟਾਈਪ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ, ਓਬੀਜ਼, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹਿਸਪੈਨਿਕ, NCLEX RN ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਇਰੋਸਿਨ ਕਾਈਨੇਜ਼ ਰਿਸੈਪਟਰ, TKR। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, TKR ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਢੀਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮਾਨੇ ਨਾ, ਹਮ ਨਾ ਮਾनेंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਧੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਨ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਈ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੱਧ ਗਈ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟ। ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਸੈੱਲ ਗਲੂਕੋਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਨਾਟਮੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BSc ਫਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਾਈਲਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਮਿਲੋਇਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਇਹ ਐਮਿਲੋਇਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੂਗਾ। 80 ਤੋਂ 120 ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਟਾਈਪ 1 ਚ ਵੀ ਵਧਾਤੀ ਟਾਈਪ 2 ਚ ਵੀ ਵਧਾਤੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ DM1 DM2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈਵਲ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PCT DCT ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 99.9% ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ એનર્ਜੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੂਕੋਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਗਲੂਕੋਸ ਆਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਗਲੂਕੋਸ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਗਲੂਕੋਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਮਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਆਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮੋਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਮੋਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲੂਕੋਸ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਊਗਾ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਾਈਯੂਰੈਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਯੂਰਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਡਾਈਯੂਰੈਸਿਸ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਡਾਈਯੂਰੈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ
ठीक है, रट्टा नहीं मारना, मैं कही जाना रट्टा नहीं मारना, समझ लो। एक बार गल समझ आ गई, चार नूं समझाओगे, पर्सनैलिटी बनूगी। हाँ जी, पॉलीयूरिया, ठीक है। असल 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਪਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੰਦੀ ਕਰ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾੜਾ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾੜਾ ਬਲੱਡ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਸਮੋ ਰਿਸੈਪਟਰ। ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਆਸਮੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਾੜਾ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਡਿਪਸੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਡਿਪਸੀਆ। ਓ ਹੋ, ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਯੂਰਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਡਿਪਸੀਆ ਔਰ ਪੋਲੀਯੂਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਗਲੂਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੂਕੋਸ ਆਵੇ, ਪਰ ਗਲੂਕੋਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਗਲੂਕੋਸ ਕੀ ਗਿਆ? ਘਟ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ATP ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ATP ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗਲੂਕੋਨੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਨੀਓ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ATP ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਟ ਸੈੱਲ, ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਨੇ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਲੂਕੋਸ ਘਟੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਗਲੂਕਾਗੌਨ। ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰੀ ਚੱਕਰ ਗਲੂਕਾਗੌਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੂਕੋਨੀਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਗਲੂਕਾਗੌਨ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਟ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਬਾਹਰ? ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਗਲੂਕਾਗੌਨ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ATP ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ? ਜੇ ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟੂਗਾ, weight loss ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, weight loss ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਫੈਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵਧੂਗੀ, ਪੋਲੀਫੇਜੀਆ। ਚੱਕੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਫੇਜੀਆ। ਐ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਲਾਈਟਿਸ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਦਿਸ ਦਿਸ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਪੋਲਾਈਸਿਸ ਫੈਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਓਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਾਈਸਿਸ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਫੈਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ। ਲੈਬ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰੇ CD ਸਕੈਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰੇ MRI ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
चलो समझ आता है, यूरिन टैसट भी समझ आता है, स्पूटम टैसट विच एसीटोन ते फ्रक्टोज आप चैक कर सकते हैं, ये भी समझ आता है। MRI लिखी जाते हैं, CD स्कैन लिखी जाते हैं, एक बच्चे ने तो बायोप्सी लिखती सी। यानी एवें नहीं है कि एग्जामिनर को पता नहीं चलता। गल पास होने की नहीं है भाई, गल हैगी है परसेंटेज दी भी नहीं है, गल है अपनी परसनैलिटी दी। 3 Idiot मूवी चो की कहता है कि परसनैलिटी बनाओ, कामयाबी अपने आप आऊगी पिछे। जे मैनू पता है मैं तां पढ़ा रहा, ठीक है, मैं कोई इतने बुक नहीं रखी हुई, मैं इतने कोई वो नहीं मारिया हुआ घोटा हो गया, ठीक है, और बोर्ड तो समझ आ रहा सारा, ठीक है जी। तो लैब टैसट में सब तो पहले नंबर तो मैं दस ही दिता कि फास्टिंग ब्लड शुगर जी है 126 mg के बराबर या इस तो ज़्यादा होवे। फास्टिंग यानी कि फास्ट रखा होया, 8 घंटे बाद पेशेंट सवेरे सवेरे आया, रिपोर्ट ये आ गई, 2-3 बार रिपोर्ट चैक की, लगातार शुगर लैवल ग्लूकोस लैवल बढ़िया होया है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। RBS रैंडम ब्लड शुगर एकदम आया लैब दे विच, सर मैं जी टैसट करवाना है जी, हाँ जी करो जी टैसट। 2-3 बार चैक किया तो पता चलिया कि जी ब्लड ग्लूकोस लैवल है खड़े पैर 200 तो ज़्यादा है, पता चलिया भी ये तो 200 mg/dl तो ज़्यादा आ रही है। और एक होर टेस्ट है ओरल GTT टेस्ट, ओरल, ठीक है, ग्लूकोस यस प्लीज़, टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट है इत्थे, ओरल ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट GTT, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट। आपने की किया, पेशेंट को पहला 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिते, ग्लूकोस खाण नूं दिता, ठीक है, फिर 100 ग्राम। जो 75 ग्राम आप दिता तो आपने 1 घंटे तो बाद शुगर चैक की, 2 घंटे बाद की, तो शुगर लैवल बढ़िया होया ही है। ये मेरा मैं की कहा कि पेशेंट को आप ग्लूकोस दिता, फिर पहला 75 ग्राम फिर 100 ग्राम, ठीक है, तो जे इंसुलिन बनती होगी तो यह ग्लूकोस नूं यूज़ करवाऊगी, ठीक है, ग्लूकोस लैवल की आऊगा, घटिया आऊगा। इंसुलिन तो बन नहीं रही तो ग्लूकोस लैवल ओना ही नज़र आऊगा, ओना ही नज़र आऊगा, ठीक है। फिर है जी अपना HbA1, इत्थे लिखा हुआ नीचे देखो ध्यान नाल, HbA1c, HbA1c, ठीक है, टेस्ट है यह। A1c टेस्ट की है, जिहड़ी अपने ब्लड दे विच हीमोग्लोबिन है, RBC दे विच हीमोग्लोबिन है, अपना जिहड़ा वधिया होया ग्लूकोस है ओह इहदे नाल जुड़ जांदा है, ओह इहदे नाल जुड़ जांदा है, ये बना दिंदा है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये बना दिंदा है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लगातार 3 महीने टेस्ट हुंदा है। क्यों हुंदा है? क्योंकि RBC की उम्र कितनी है 120 दिन, जिहड़े कि किन्ने बने नीयर अबाउट अपने 3 महीने 3.5 महीने, ठीक है जी। तो लगातार क्रोनिक डायबिटीज़ चैक करने के लिए HbA1 ग्लाइकेटेड टेस्ट जिहड़ा वो कीता जाता है, ठीक है, भी हीमोग्लोबिन के नाल ग्लूकोस बहुत ज़्यादा ग्लाइकेशन होई पई है, चिपकिया पिया है। और मैं तुहानूं ये भी पढ़ाया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਟਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ कि बीटा सैल की बनाते हैं, बीटा सैल बनाते हैं इंसुलिन, अमाइलिन, ठीक है, और एक होर हार्मोन बनया सीगा, जिन्नी इंसुलिन बनती है उन्ना ही बनता है C पैप्टाइड। तो यह बायोमार्कर है, इंसुलिन नहीं पता कर सकते बट C पैप्टाइड बारे पता कर सकते हैं। तो ये टैसट जिहड़ा है लैब दे विच आपां कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ ब्लड राही चल गया काम। ये तो बड़ा वधिया हो है। बीमारी बहुत डेंजरस है, लाइफ नूं बहुत थ्रैट करती है, खतरे च पा दिंदी है, बट उन्ना ही सिंपल इहदे टैसट भी है, ठीक है जी, उन्ना ही सिंपल है इहनूं जे टाइटली बंदा डिसिपलिन तरीके नाल मेनटेन करे ब्लड ग्लूकोस लैवल तो लाइफ अच्छी भी हो सकती है। ओके, मैनूं बड़ी खुशी है कि तुहानूं पार्ट पहला आ वाला, दूसरा ए वाला जिहड़ा है समझ आ गया। हुण आपां देखदे हां कि अपना ब्लड ग्लूकोस लैवल वधिया पिया है, ओहो तो काम खराब हो गया, ठीक है। तो वधिया होया ब्लड ग्लूकोस लैवल करदा की है? वधिया होया ब्लड ग्लूकोस लैवल ब्लड वैसल्स दे विच अपना फैट का जमना शुरू कर दिंदा है, क्योंकि ब्लड वैसल दी दीवारां च एंडोथीलियल सैल ने, तो इत्थे यह अपनी जिहड़ी प्लाक है, ठीक है, प्लाक बोलते हैं इहनूं, प्लेक नहीं बोलते, प्लाक फॉर्मेशन है शुरू हो जाती है, ठीक है जी, प्लाक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओके, प्लाक फॉर्मेशन शुरू होगी तो की हुण ब्लड इत्थों ईजली जा पाऊगा? नहीं जा पाऊगा। कि अगे जिहड़ा ऑर्गन है उत्थे ब्लड पहुँच पाऊगा? नहीं पहुँच पाऊगा। ब्लड सप्लाई की हो जूगी? घट जूगी। ब्लड सप्लाई की होगी? घट गई ऑर्गन नूं, उहदे पार्ट नूं, तो ऑक्सीजन भी घटूगी। जो ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन भी घटूगी। CO2 बाहर आऊगी? नहीं आ पाऊगी।
जल्दी नहीं आ पाऊगी, घट जूगी। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज सप्लाई घटी, गैस एक्सचेंज भी इत्थे घटिया। क्लीयर है जी गल। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਥੈਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वैसल, प्रेजेंस ऑफ प्लाक। एथेरोस्क्लेरोसिस की हुंदा है? प्लाक का प्रेजेंट होना। तो सब तो पहला जे आपां हार्ट की मायोकार्डियम लेयर नूं ही पकड़ लीए, इत्थे मायोकार्डियम लेयर आ गई, इत्थे यह प्लाक जमनी शुरू हो गई, कॉर्नरी आर्टरी आ रही है अरोटा की ब्रांच हार्ट नूं ब्लड लैके, तो इत्थे यह प्लाक जमना शुरू हो गया। तो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में ब्लड सप्लाई घटूगी, इत्थे की होना शुरू हो जाऊगा, स्कारिंग होनी शुरू हो जाऊगी, सायनोसिस नैक्रोसिस होना शुरू हो जाऊगा, टिशू की डैथ होनी शुरू हो जाऊगी, जिन्हों कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। कहानी पिछों चलती आई, मज़ा आ गया पढ़ के। इनू कहते हैं पढ़ना, इनू कहते हैं समझना, इनू कहते हैं तस्वीर बननी। पैरीफरल आर्टरी डिजीज़, लत्तां बाहां दे विच जिहड़ी लत्तां दे विच खास तौर ते जिहड़ियां आर्टरीज़ ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लॉट बन जाएगा। आर्टरी आ रही है, ਇੱਥੇ क्लॉट बन गया। ठीक है जी, और ਇੱਥੇ नंबनेस आनी शुरू हो जाऊगी, जो आले दुआले सोमैटिक नर्व पईयां ने अपनियां आर्टरीज़, ਉਹਦੇ करके नंबनेस आनी शुरू हो जाऊगी। लत्तां बाहां पेशेंट डायबिटीज़ का कहता कि सुन्न होनी शुरू हो गई। ठीक है, चुंडी वड्डण तो पता नहीं चलता, उन्होंने पिंच करन तो। स्ट्रोक हो जाएगा, स्कीमिक स्ट्रोक, तो ब्रेन दे विच जिहड़ी ब्लड सप्लाई है उत्थे क्लॉट बन गया, इत्थे तो आ एरिए में काम खराब हो गया। ठीक है, स्कीमिक स्ट्रोक। रेटिनोपैथी, तो अख दे विच प्रेजेंट है अपनी आई बॉल है, ये बैक साइड ते प्रेजेंट है रेटिना लेयर। रेटिना दी जिहड़ी अपनी आर्टरीज है आ वाली, ये विच क्लॉट बन गया। ठीक है, और हुण इत्थे ब्लड विजन होनी शुरू हो जाऊगी, प्रॉपर विजन नहीं बनूगी, तो हौली हौली जिहड़ा अपना वो है आई बॉल है यह खराब होनी शुरू हो जाऊगी। ठीक है, आई दे नाल ही पहला मैं जोड़ूंगा कैटारैक्ट नूं। कैटारैक्ट क्यों होंदा है? कैटारैक्ट क्यों होंदा है? ठीक है, कैटारैक्ट तुसीं देख सकते हो इत्थे क्यों है कैटारैक्ट। ठीक है जी, कैटारैक्ट इस करके होंदा है बिकॉज, ध्यान नाल सुनो, बॉडी दे विच कई सैल ने, बॉडी विच कई सैल ने जिथे ग्लूकोस नूं सॉर्बिटोल विच चेंज किया जा सकता है। कुछ एंजाइम्स ने जिहड़े अपने ने और सॉर्बिटोल तो फ्रुक्टोस बनाते हैं कुछ एंजाइम। बट जिहड़ा आई दा लेंस है, ठीक है, आई बॉल है इत्थे कॉर्नी अगे, ठीक है, इत्थे पे है अपना सिलरी बॉडी लेंस। आ जिहड़ा लेंस पार्ट है आई दा, लेंस दे जिहड़े सैल ने, ਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਰਬੀਟੋਲ ਤੋਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਰਬੀਟੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਸੌਰਬੀਟੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲੂਇਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਟਾਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ग्लूकोज तो बनता सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल तो बनता फ्रक्टोज, बट अखां दे विच लेंस है। ठीक है, किडनी दे जिहड़े आ पार्ट है, किडनी दी जिहड़ी ब्लड वैसल्स ने, इत्थे भी प्रोटीन जमनी शुरू हो जाती है, इत्थे भी प्रोटीन जमनी शुरू होगी, प्लाक फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, ब्लड फिल्ट्रेशन हो पाऊगी नहीं हो पाऊगी, अते की बन होगा इत्थे नैफ्रो, नैफ्रो मतलब किडनी पैथी, किडनी की बीमारी हो जाऊगी। और हौली हौली ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਯੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਯੂਰੀਆ। ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਯੂਰੀਆ, ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਯੂਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 3.4, ਯੈਸ 3.4 ਤੋਂ 5.4 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡੀਐਲ। ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ, mg ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ओके लैक्चर लंबा हो सकता है बट बहुत यूजफुल है। ये डिसऑर्डर तो मैडिकल सर्जिकल स्टूडेंट्स के टिप्स से होना चाहिए है। दुनिया में बहुत जी पॉपूलेशन है वह डायबिटीज़ नाल पीड़ित है, ठीक है जी, और यह मदर ऑफ ऑल डिजीज़ भी इन्हूं बोलिया जाता है। तो हुण आने अपने न्यूरॉन के उत्ते। तो न्यूरॉन सबनों पता है डेंड्राइड सैल बॉडी जो भी है एक्सोन वगैरह, ठीक है, और ये उपर बने हुए ने श्वान सैल्स। एक श्वान सैल आप बड़ा कर लिया, बाकी सारे छोटे हैं। तो श्वान सैल्स दे विच भी ये जिहड़े एंजाइम ने है नहीं है। तो इत्थे जिहड़ा सॉर्बिटोल है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इत्थे जिहड़ी है हौली हौली माइलिन शीथ हुंदी है न्यूरॉन दे उत्ते, ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी। डैमेज होना शुरू होगी, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी, मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तो वापस बॉडी तक नहीं आएगा। हौली हौली नंबनेस जिहड़ी है वह आनी शुरू हो जाएगी। टिंगलिंग सेंसेशन जिहड़ी है वह फील होनी शुरू हो जाएगी। जे ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड के राही स्टमक तक मैसेज नहीं गया, स्लो गया, तो स्टमक की GI मोटिलिटी की हो जूगी, घट जूगी, डिक्रीज हो जूगी। यूरिनरी ब्लैडर तक मैसेज नहीं गया नर्व्स तो, नर्व्स के उपर माइलिन शीथ डैमेज हो चुकी है, तो यूरिन रिटेंशन हो जूगी, ठीक है। यूरिन रिटेंशन का जिहड़ा पंगा है वह क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि लत्तां दे विच जिहड़ियां ब्लड वैसल्स ने, सर नहीं दिख रहे कोई गल नहीं, लत्तां विच जिहड़ियां ब्लड वैसल्स ने इन्हां दे उपर भी नर्व्स ने, लत्तां विच ब्लड वैसल्स ने इन्हां दे उपर भी नर्व्स ने। ये नर्व्स डीमाइलिनेटेड हो चुकियां ने, मैसेज नहीं आ रहा, इस करके लत्तां विच जिहड़ियां वेन्स ने ये ब्लड नूं उपर भेज नहीं पांदियां हार्ट की तरफ। तो पेशेंट नूं हो जाता है ऑर्थोस्टैसिस, यानी कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पेशेंट कह रहा है कि जो जी मैं बैड तो खड़ा होने की कोशिश करदा तो मैं चक्कर जे आ जाते हैं, क्योंकि लत्तां तो ब्लड उपर नहीं आ रहा, हार्ट वाल आऊगा नहीं तो हार्ट पंप किवें करूगा। तो एवें दिक्कत ही दिक्कत है जी। तो हुण तक आपां डायबिटीज़ के बारे प्योर पंजाबी दे विच बहुत कुछ समझिया। 5 स्टेटां नूं ये मैसेज जिहड़ा है इंडिया दे सीधे सीधे हैल्प करन जा रहा है। किसी होर नूं भी हैल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट करके दस्सिओ तुसीं कित्थों बिलोंग करदे हो। असीं मैडिकल सर्जिकल दीयां होर भी वीडियोज़ पंजाबी विच बनावांगे तुहाडे लई स्पैशल, हिंदी विच भी आउणगीआं, इंग्लिश में तो आनी है जी, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हाँ जी, हुण देखो तुसीं असीं डिस्कस करांगे इस तो बाद ड्रग्स के बारे गल करिए तो ड्रग्स के उपर तो मैं एक अलग वीडियो बना रहा, ठीक है। इत्थे हुण इंसुलिन चाहिए है इत्थे पेशेंट नूं, तो इंसुलिन थैरेपी के उपर अलग वीडियो, ठीक है। टाइप 2 दे विच जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट ड्रग है तुसीं जांदे आंदे नोट कर लो, मैटफॉर्मिन बारे तो टाइप 2 विच बहुत इंपॉर्टेंट है। एनक्लैक्स आ रहे हैं एग्जाम के विच, MCQ एम्स PGI वास्ते पता होना मैटफॉर्मिन। बट होर भी बहुत कुछ है, एक्सरसाइज करके, डायबिटीज़ कंट्रोल करके, शुगर इनटेक कंट्रोल करके, रेगूलर सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट चैक करके आप इनू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप की बोलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और फार्मेसी के उपर अलग वीडियो जी बनावांगे तुहाडे लई स्पैशल। आई होप कि ये लैक्चर तुहानूं बहुत समझ आया होगा, इसने तुहाडे माइंड दे विच डायबिटीज़ बारे पिक्चर क्लीयर कर दी होगी। सो इस लैक्चर नूं जिन्ना हो सके अपने क्लासमेट्स नाल, जूनीयर्स नाल, सीनीयर्स नाल मैक्सीमम शेयर करो अते उन्हां दी नॉलेज वधाओ। देखो जैलसी जुलसी ना करिया करो पढ़न वेले, ठीक है। किसी की हैल्प करोगे तो रब तुहाडी हैल्प अपने आप करूगा। 4 की हैल्प करोगे 8 की हैल्प करूगा, एक दिन तुहाडी हैल्प तुहानूं पता नहीं किवें किस रूप च मिल जाए, ठीक है। यही असली हैल्प करना ही जिहड़ी है अपना इंसान की नेचर होनी चाहिए है। कोई कितना मर्जी अपने नाल बुरा करे, बस हैल्प करो, ज्ञान तो पक्का शेयर करो, होर कुछ शेयर करना नहीं करना। अपने उन्होंने स्टूडेंट्स की क्लासमेट्स की हैल्प करो जिन्हों की सप्लियां ने, जिन्हों दियां मैडिकल सर्जिकल सप्ली है, नहीं समझ आ रहा, फॉरन का एग्जाम नहीं क्लीयर हो रहा, शेयर करो यार, शेयर फ्री है, ठीक है, फ्री है। जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, आइडिया सिम है, मैनू कोई मतलब नहीं, मैनू एक ही मतलब है कि मेरा हर स्टूडेंट नॉलेज के मामले चो टिप्स ते होए नंबर 1